എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറയുമ്പോൾ വലൗ കാന ലഹുന്ന ഫീ ദാലിക ഫദ്ലുൻ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മഹത്വം അതിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ഷാഫി പറയുമ്പോൾ, ഇന്നും സൗദിയിലെ ഔദ്യോഗിക പണ്ഡിതന്മാർ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നൊരു അക്ഷരം പറയാൻ കഴിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സമാധാനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നിയമപാലകരുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിർത്തിവെച്ചത്. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചുരുക്കുകയാണ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി വരാൻ സമയമില്ല. ആലിമികളും സദാത്യങ്ങളും ഉസ്താദുമാരുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ എത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാനൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഞങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സത്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കാനിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവസരം വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തിയത്. നിങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ അവരെ കയ്യേറാൻ നിങ്ങൾ ആളുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നേരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ആ നാണംകെട്ട പരിപാടികളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആശയ വിശദീകരണ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഞങ്ങളെന്നും തയ്യാറാണ്. അതിന് പിന്തുണയായി മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമുക്കുണ്ട്, മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ആശീർവാദമുണ്ട്, ഷറഫുൽ മായി അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ നേതാക്കളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സമുന്നതരായ ഇവിടുത്തെ ഉമറാക്കളും അവരുടെയൊക്കെ ആശീർവാദത്തോടും അനുമോദത്തോടും നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಭಾಷಣ ರತ್ನ ಜೈನಿ ಉಸ್ತಾದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ, ನಂತರ ಶೇಖುನ ಉಸ್ತಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾಇ ವಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಆಲಿ ಕುಲ್ಲಿನ್ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಹಿಂ ಅಜ್ಮഈನ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರಫುಲ್ ಉಲಮಾ ಶೇಖುನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಯ್ಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾದಿ ತಂಗಳ್, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೇಖುನ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ತನ್ನ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಆದರಗಳನ್ನು, ಗೌರವಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮಹಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಗೌರವನಾಮವನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಎನ್ನುವ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸ, ಅವರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಸ್ತಾದಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಉಲಮಾಗಳ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಹಿಂದುಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ, ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಅವರ ಮಹತ್ವದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು
ಈ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಡಿಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಸಮಾಜದ ಉಲಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಉಲಮಾಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಲಮಾಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೇ ಈ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಳೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮನ್ವಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎನ್ನುವ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಪರಾಮರ್ಶಿಸದ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಚರ್ಚಿಸದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ನ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಭೌತಿಕತೆ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಡಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸೂರಾ ಅಲ್ ಬಕರಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಆದಮಲ್ಲ ಸ್ಮಾ ಕುಲ್ಲಹ ಅನ್ನುವ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಕುರ್ಆನ್ ವಚನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುರ್ಆನ್ ವಚನದ ಆ ಅಸ್ಮಾ ಎನ್ನುವ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವೆಂದೋ, ಧಾರ್ಮಿಕವೆಂದೋ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದೋ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಆದಿಪಿತ, ಆದಿಮ ಮನುಷ್ಯ ಆದಮರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕುರ್ಆನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಕ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದೀ ಖಲಕ್ ಎನ್ನುವ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇಬಾದತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ, ನಮಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ತೌಹೀದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆ ಕುರ್ಆನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂರಾ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಔದಾರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಅತ್ಯಂತ ದಾನಶೀಲ ಎನ್ನುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಕೊಡಮಾಡಿರುವುದು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಹು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಹು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯಾವಹವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳನ್ನು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು, ಇನ್ನಿತರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಅಕ್ರಮ್, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರಶೀಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಸ್, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕುರ್ಆನ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲದಿ ಅಲ್ಲಮ ಬಿಲ್ ಕಲಂ, ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಸ್, ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿ, ಅಲ್ ಅಕ್ರಮ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳ ವಾತಾಯನಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕುರ್ಆನ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥ, ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಗ್ರಂಥ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ
ಅದ್ಭುತಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗ್ರಂಥ. ಸಹೋದರರೇ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಉಲಮಾಗಳು ಕೇವಲ ನಮಾಜ್ನ ಶರ್ತಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೋಜಾ ಕಡೆಯುವ, ಮುರಿಯುವ, ಬಾತಿಲಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮುದ್ಧಾರಣೆಗೆ, ನವೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಉಲಮಾಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬರುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ನದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾರತದ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲಿಗರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಗಢದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅಲಿಗಢ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ನವೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾರಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಳು, ಅಖ್ತಾಬುಗಳು, ಔಲಿಯಾಗಳು, ಆರಿಫ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂರಲಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಶುಹದಾಗಳು ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿ, ಭಾರತ ಒಂದು ದಾರುಲ್ ಹರ್ಬ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖುತುಬಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಖತೀಬ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಳವಳಿಯ ಕಾವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮಂಬುರಂ ತಂಗಳರಂಥ ಔಲಿಯಾಗಳು ಸಹೋದರರೇ ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಕೆಲವು ಗುಮಾಸ್ತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೆಲವು ಗುಮಾಸ್ತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಶೈಖುನಾ ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಮರ್ಕಜು ಸಖಾವತಿ ಸುನ್ನಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 4 ದಶಾಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 75,000 ಕೋಮಿಕ ಅಲುಮ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇವಲ ದರ್ಶ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತವರಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ, ಲೌಕಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬುಖಾರಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ, ಸಮರ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ, ಕೋರ್ಡೋವಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮರ್ಕಜು ಸಖಾವತಿ ಸುನ್ನಿಯ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಶೈಖುನಾ ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚಳವಳಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಸ್ತಾದರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ನಾಮ ಶೈಖುನಾ ಶರಫುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಂಜನಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು
ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಂತೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ನವೋತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶೈಖುನಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವತ್ತು ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಲ್ಫಿನಿಂದ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಲಿಮ್ ನಿಜವಾದ ಆಲಿಮ್ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಆಲಿಮ್ ಆಮಿಲಾಗಬೇಕು. ಆಮಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬಾದತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಮಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ನಮಾಜು ರೋಜಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾನವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖೈರುನ್ ನಾಸಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ಆಮು ತುಆಮಿ ವ ಇಫ್ಶಾഉ ಸಲಾಮಿ, ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡುವವನು, ಅವರಿಗಿಂತ ಖೈರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಮಾಪನಗಳಿಲ್ಲ, ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶರಫನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಶರಫನ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಸೆಟೆಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅನಾಥ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಳಿಗೆ ಉಸ್ತಾದರವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿ, ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲ, ಲಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಅನಾಥನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅನಾಥರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಯತೀಮ್ ಖಾನಾದಲ್ಲಿ 2.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಮೇತ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಅದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಢೌರಿ ಎನ್ನುವ ಪೆಡಂಭೂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಾಟಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ 400ರಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ತಿಬ್ಲೆ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ಗಳೆನ್ನುವ ಆಡಂಬರ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದಶಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಡಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದರವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಲಮಾ ಮತ್ತು ಸಯ್ಯಿದ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಉಸ್ತಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನ ಆಭಾರ ವೃದ್ಧ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಸ್ತಾದಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದು ತನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಶರಫುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವ ಗೌರವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲ್ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಕತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉಸ್ತಾದರು ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜನ್ಮನಾಡನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮರುಸೂಖಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ದಅವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹ್ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳ ಸಹಾಯಕ ಖಾಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರುವ ಸುನ್ನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕನಸಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:35ಕ್ಕೆ ಶೈಖುನಾ ವ ಕಾಯಿದುನಾ ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಉಲಮಾಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫತ್ವಾ ಕೊಡಲು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಅಧಿಕೃತವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಖುನಾ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಧೀರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನರ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನತೆಯ ಆಶಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೈತಿಕ ಅಧಪತನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ, ನೈತಿಕತೆಯ, ಜಾಗೃತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಾಲಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿರುವವರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವವರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬುಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲ. ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ, ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ, ಶೈಖುನಾ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಶೈಖುನಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್
ಮುಂತಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಆ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೂಕಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಂಬಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುನ್ನಿಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲ. ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅದು ತರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಅಲಾ ಅದುಲ್ಲುಕುಂ ಅಲಾ ಅಮಲಿನ್ ಯರ್ಲಾಹುಲ್ಲಾಹು ವ ರಸೂಲುಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಸಹಾಬತ್ ಹೇಳಿದರು, ಬಲ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಬೋಧನೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಅವನ ರಸೂಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಹಾಬಿಗಳು ಕೇಳುವಾಗ, ಫಖರ್ರಿಬ್ ಬೈನನ್ನಾಸಿ ಇದಾ ತಬಾಅದು ವಸ್ಫಿಲ್ ಬೈನನ್ನಾಸಿ ಇದಾ ತಫಾಸದು. ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಜನರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾದಾಗ, ಅದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು, ಜಾತಿ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು, ಭಾಷೆ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು, ವರ್ಣವರ್ಗಗಳ ಪಂಥ ಪಂಗಡಗಳ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಆಂಶಿಕ ಆದ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕಲಿಸಿದ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಅವತನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಾದ ಉಲಮಾಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಇಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಅಥವಾ SEDC ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮದರಸಾ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮದರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಸೀದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು SMA ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ SMA, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಆಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಆ ಸೌಧ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಮರ್ಕಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸುನ್ನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಲಿಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಶರಫುಲ್ ಉಲಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸುಹ್ಬತೆ ಪೀರ್ ರೋಮ್ಸೆ ಮುಜ್ಪೆ ಹುವಾ ಹೆ ರಾಸ್ಪಾಶ್, ಲಾಕ್ ಹಕೀಂ ಸರ್ಭಜೆ ಏಕ್ ಕಲೀಂ ಸರ್ಬಕಫ್. ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಅಲ್ಲಾಮ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಅವರ ಸುಹ್ಬತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಅಲ್ಲಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು. ಹೇಳಿದರು, ರೂಮಿ ಸಂತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಲಾಕ್ ಹಕೀಂ ಸರ್ಬಜೇಬ್ ಏಕೆ ಕಲೀಂ ಸರ್ಬಕಫ್. ಕಲೆಯನ್ನು ಕೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆದಾಡುವ, ಸಮಾಜದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಸಮಾಜದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಂತ ಕವಿ DVG ಶ್ರೀ DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಂತ ನೋವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲೀಂ. ಆ ಕಲೀಂಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಲೀಂಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಮಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆಲಿಮ್, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ, ನಾನು ಅನೇಕ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳ ಖಾಜಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ
ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವ, ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಈ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುಂಡಾಸುದಾರಿಗಳ ದಾಡಿವಾಲಾಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ, ಅತ್ಯಂತ ಮೌನ ಕಾಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಏಕ ಕಲೀಂ ಸರ್ಬಕಫ್, ತಲೆಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಲೀಂ ನಮಗೆ ಸಾಕುವಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಎನ್ನುವ ಉಸ್ತಾದರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸೌಧದ ಆಧಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಹಬ್ಬತ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶೇಖುನಾ ತಿರೂರಂಗಾಡಿ ಬಾಪು ಉಸ್ತಾದ್ ರವರ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈದಾ ಫಅಲ್ತು ಫಫೀಕ ಫಿಅಲಿ ಕುಲ್ಲುಹು ವೈದಾ ತರಕ್ತು ಫಫೀಕ ತರ್ಕಿ ಕುಲ್ಲುಹು ವೈದಾ ಸಮಸಕತ್ತು ಫಫೀಕ ಸುಮ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಹು ವೈದಾ ಕಸತ್ತು ಫಫೀಕ ಕಸ್ದಿ ಕುಲ್ಲುಹು ಫೈದಾ ನತಕ್ತು ಫಮಾದಿಹನ್ ಉಲಿಯಾಕ. ಆಶಿಕಗಳ ಪ್ರವರ್ತನೆ, ಆಶಿಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆಶಿಕಗಳ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗುರುವರಿಯರಾದ ಶೈಖುನಾ ತಿರೂರಂಗಾಡಿ ಬಾಪು ಉಸ್ಲಿಯಾರ್ ನವ್ವರಲ್ಲಾಹು ಮರ್ಕದಹು ವಕದ್ದಸ ಸಿರ್ರಹ್, ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲ ರಬಿউল ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಇಶ್ಕನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಮರಣದ ತನಕ ಆ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಫೈದಾ ಫಅಲ್ತು ಫಫೀಕ ಫಿಅಲಿ ಕುಲ್ಲುಹು, ನಾನೇನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಫೈದಾ ತರಕ್ತು ಫಫೀಕ ತರ್ಕಿ ಕುಲ್ಲುಹು, ನಾನೇನನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೌನಗಳು, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಫೈದಾ ಕಸತ್ತು ಫಫೀಕ ಕಸ್ದಿ ಕುಲ್ಲುಹು, ನಾನೇನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆ ಇರಾದೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಫೈದಾ ಸಕತ್ತು ಫಫೀಕ ಸುಮ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಹು, ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೌನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಚಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೈದಾ ನತಕ್ತು ಫಮಾದಿಹನ್ ಉಲಿಯಾಕ, ನಾನು ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಂಡನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಮಹಬ್ಬತ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ, ನಮಗೆ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಂತರಾಗಿ ಶೈಖುನಾ ಶರಫುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡುವ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮರ್ಕಜುಲ್ ಹುದಾ ಕುಮ್ರದ ವತಿಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. BS ಹಸನಬ್ಬ ಪರಿಸರವಾದಿ, ಚಿಕ್ಕಗಾಂವ್. अस्सलाम वालेकुम, सरवरी व अस्सलाम वालेकुम. सफरल उलमा अल्लाहु अकबर. ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಕಲೀರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದೇ ಜಿಹಾದ್, ಕಲೀರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದೇ ಜಿಹಾದ್. ಜಿಹಾದ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್. AP ಉಸ್ತಾದರ ನೆಲೆ ಕೇರಳದ ಕರಂದೂರಿನಲ್ಲಿ